विकासर धारा ओडिशा सारा 24 वर्ष रे जहाँ होई नथिला 2 वर्ष बा 24 मासरे ता होईछि। अन्य सब सरकार केमती थिले ता नुह ये जो सरकार अच्छी ये जो मुख्यमंत्री अच्छी से होती लोकों सरकार आ लोकों मुख्यमंत्री एक कथा मु कहूना एक कथा कहते शासक दल पक्षर 2 वर्ष है सरकार दायित्व रे थिबा दल बीजेपी पक्षर ओडिशा सारा विकासर धारा यही 2 वर्षिया उत्सव जून 12 रे आनुष्ठानिक भाव पालन हो जाइछि। आमे जिते वीडियो शूटिंग करुचे सेते बेले राष्ट्रपति गाँ मुख्यमंत्री पड़ोसी जिला रायरंगपुर मयूरभंजर रायरंगपुर रे महासमारोह 20 तारिख रे 2 वर्ष पूर्ति उत्सव पालन करने प्रिपेरेसन चली प्रस्तुति चली से भितर आम 2 वर्षर सरकार एवं तांकर काम कार्य को लेकिन जोटा से भी कहते विकास सफलतार फर्द जोड़ी कौन करेंगे धारावाहिक भाव रखी से उपर आम आलोचना करवा आम सहित आलोचना करने सबुथर भाई अच्छा पॉलिसी एनालिसिस्ट अवसर प्राप्त सरकारी कर्मचारी डम्बुरुधर घणा बाबू। सर बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूरण कर प्रथम थर पर बीजेपी निज क्षमता बल एकाकी शासन से सफलतार उत्सव पालन कर 12 तारिख में आम देखिले सांबादिक बंधु मान डाकी अन्य आसते क्वेश्चन आंसर है आप सोशल मीडिया देखी यही उत्सव पालन को केमती देखुं आप देखिए जो जानकी को सरकार थे जानी 80 रु 89 80 रु 85 85 रु हाँ 85 रु 90 90 95 विजय होते 95 रु पुणी जानकी आसले ये सरकार को भी आम निकटू देखु आज्ञा सेते एमती सफलता सरकार एमती विकास एमती यात्रा हो ना। ओहो आपण कह कथा जदि आम ये 3 दशंधि इतिहास देखा प्रति वर्ष जो 100 दिन पूरण कले आम या कलु वर्षे भितर या कलु उत्सव केंद्रिक हुए उत्सव हो नथिला कि एमती आम या करि पकेलु केही करि नथिले एमती कथा आरोप प्रत्यारोप एमती हुए आरोप तो टिके थाए किंतु एमती उत्सव करिक आम या करदेलु सेया करदेलु एमती हिसाब जोर डिंडिम पिटा जाए आपण गोटे कथा देखंतु ये सरकार को आसला दिन देखिए सबुदिन खबर कागज फाड़ फाड़ आप विज्ञापन बाहर तुम्हें कौन योजना कर कौन कौटी कर तो लोक देखुं सोशल मीडिया जुगरे सब तो लोक बुझुं तर्जमा कर मुख्यमंत्री निजे सूचना लोक संपर्क विभाग दायित्व अच्छा तो गोटे विभाग छापुची आ तो किसी ना से विभाग भल काम कर छापुची भलटा कौन छापुची तो डेली छापुची डेली फटोटा न बाले देह खराब हो आज्ञा तेणु ये जो हिसाब दौरान आम सफलता कलु ये कलु ये आगुरी केवे नाला तेणु आप देखिए तात्विक भाव में देखिए सरकारटा गोटे समय सीमा नुहे सरकारटा गोटे निर्दिष्ट समय सीमा नुहे ये गोटे इंग्राजी रे कहते डिजे कंटिन्यूअस प्रोसेस धारावाहिक प्रशासनिक प्रक्रिया गोटे सत एवं चिर प्रवाहित व्यवस्था ता बाटर सी चली किए टे चलाऊँगी ठेलुची बेलुची इत्यादि कथा है किंतु ये गोटे सत एवं चिर प्रवाहित व्यवस्था ये व्यवसाय प्रतिष्ठान नुहे ना ये प्राइवेट लिमिटेड एटा कंपनी नुहे जे हमर एटा वारंटी अछि आज्ञा एटा गारंटी अछि आपण एटा नियंतु बढ़िया चलिबो सेठी से अमुक कंपनी रो ग्राइंडरटा भल चलनी हमरटा हेड बाहरी बीरी बाहरी एमती कथा एठी नाही तेणु ये प्रहसन केवल बीजेपी समय आरंभ होइछि एवं ऊपर आछि आपण जानि तेणु सी चलछि अन्य आंचलिक दल मानकर भी ए सिंड्रोम टे देखा जाए करछन जे एटा कौन सफलता सीधा मुद्दा को आसीबा से जो टैगलाइन 24 वर्ष रे जा होई नथिला 24 मास रे हिची बा 2 वर्ष रे हिची ए कथार वास्तविक केते कारण आपण शासन को पाखरे देखिचंती योजना रो रूपायन कार्यान्वयन 24 वर्ष कथा माने भी बेले बेले कहउचंती मंत्री माने भी कहउचंती मंत्री मानन को बदे अंक फंक टिके दुर्बल अछि मु जानिबारे दुर्बल नाही किंतु जानि सुनि कि से 24 वर्ष कथा काई दुर्बल नहे तुमे निजे थिलो 2000 2009 तक तुमे थिलो तेणु 2009 9 वर्ष बीजेडी बीजेपी 9 वर्ष टोटाल है 24 वर्ष 9 वर्ष जब आम फेड़ी देवा बाकी रहा 15 वर्ष एकाकी बीजेडी 15 वर्ष तेणु तुम्हें कौन कहू चाहू तुम्हें कहूच आम जो 9 वर्ष थिलु भी सेमती आम करिनु माने बीजेपी समय जो माने सब मंत्री थिले विश्वभूषण हरिचंदन से किछि करिने केपी सिंहदेव सुरमा पाढ़ी जयनारायण मिश्र प्रदीप नायक आपण शुणु एबे जो पृथ्वीराज हरिचंदन कहते जे आम 2 वर्ष जहाँ कर 24 वर्ष है से कहते मो बापा जहाँ पार नी मु पार्ली आज्ञा ता माने मु या बुझी
ତାଙ୍କ ବାପା ତ 9 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ତୁମେ ତ 2 ବର୍ଷ ଥିଲ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ 2 ବର୍ଷ ଅଛ, ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ତୁମେ 2 ବର୍ଷ ଅଛ, ତୁମ ବାପା 9 ବର୍ଷ ଥିଲେ। ତୁମ ବାପା 9 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ତୁମେ 2 ବର୍ଷ ଅଛ। ତୁମେ କହୁଛ ମୋ ବାପା 9 ବର୍ଷରେ ଯାହା କରିନି ମୁଁ 2 ବର୍ଷରେ କରିଦେଲି। ତୁମେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି କୁହ, ଆମେ ଏକମତ। କାରଣ ଆପଣ 24 ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, 24 ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ 9 ବର୍ଷ ଅଛି। 9 ବର୍ଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷରେ ଯାହା ହେଇନଥିଲା 2 ବର୍ଷ, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କେଉଁଠି? ଜଣେ 24 ମିନିଟ୍ ଧାଇଁ ସାରିଲାଣି, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଧାଇଁକି ପାର କରିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କେଉଁଠି? ମୁଁ ସଫା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଆପଣ ଅଲଗା ପରିଚୟରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବେଳେ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲେଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଠାବାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭାଗର ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବଢ଼ିଛି, ଯୋଜନା ଯାହା ବଢ଼ିଛି, ଏମାନେ 2 ବର୍ଷରେ ତାକୁ ଗଣିକି ସାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ହେଇକି ମୁଁ କହିପାରିବି, ଗଣିକି ସାରିପାରିବେ ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ କମ୍ ସମୟ ପଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଗଣିବାକୁ। ସରକାରୀ ସମର୍ଥକ ଲୋକ ରାଗିଯିବେ ଯେ କହିବେ, କିଏ ରାଗିଲେ ଆମର କିଏ ଯାଏ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଯେ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ନାଇଁ ନା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱି ହାଭ୍ ସିନ୍ ଇଟ୍। ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ହରିଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୋହନ ମାଝୀ କେତେ ଦିନ ଥିଲା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି। ଏଇ 2 ବର୍ଷରେ ବହୁତ ନୂଆ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି। କେତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆପଣ କେତେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କହିଲେ? ଆପଣ 3ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ନେଇକି ସେମାନେ 13-14 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। କେତେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେତେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜିଲ୍ଲାରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରାହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ IIM ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କୋଠାବାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବିଭାଗ, କେତେ ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ। 2 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ଯୋଜନା ହେଇଛି। କ'ଣ ଯୋଜନା ହେଇଛି? ଧର ଗୋଟେ ସଫଳତା ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବାଦ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଜନା ମୋତେ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ହେଇଛି? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରାଇମ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବିଜେପିର ହେଉଛି ମହିଳା ଭୋଟକୁ କିଣିବା। କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଂଖ୍ୟାଟା 50%, ଭୋଟର ବି 50% ମହିଳା ଭୋଟର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାରାବାଜି ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କିମ୍ କରି ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ରିଆ କରିକି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ସୁଭଦ୍ରା, ତେଣୁ ତୁମେ ନିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା, ମୁଁ ଗାଁରେ ଆସି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି, ମୁଁ ଗାଁରେ ଯାଉଛି ପ୍ରତି ମାସ 2 ଥର ଦେଖୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରେ ହେଉଛି କ'ଣ। ଯେଉଁଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସରକାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖବର ପ୍ରଚାର ହେଇଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆଜି ଆସିବ। ଲୋକ ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଟୋ କରିକି ଗାଡ଼ିରେ 10 ଜଣ ତାଙ୍କ ଗାଁ କଥା, ତାଙ୍କ ଏରିଆ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ଯାଇକି ଆଣିକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବେଶ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, କାହାର ଚାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ ଛପର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଝିଅ ଘରକୁ ବ୍ୟବହାର ନେଇକି ଯାଉଛି, କିଏ ଲୁଗା ନାହିଁ ଲୁଗା କିଣୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଲୋକ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନେ ଟେବୁଲ ଚେୟାର କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପଇସାରେ। କିଛି ତ କାମରେ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କାମରେ ଲାଗୁଛି? ଟଙ୍କା ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆହେଉନି। ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ, କିଛି କର, କିଛି ରୋଜଗାର କର, ସ୍ୱାମୀକୁ ସହଯୋଗ କର। ଦିଆହେଇନି ଟେବୁଲ କିଣିବାକୁ, ଦିଆହେଇନି ଲୁଗା କିଣିବାକୁ, ଦିଆହେଇନି ଝିଅକୁ ବ୍ୟବହାର ନେଇକି ଭାର ନେଇକି ଦେବାକୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇନି। ୟୁ ରିଡ୍ ଦି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିମ୍। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାରା। ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ଆମେ କେମିତି କହିବା? ସରକାର ତାଙ୍କର ଦଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ମନିଟର କରିବେ। ଆପଣ ମନିଟର କରିବେ। ଏଇଠି ବସିକିରି କହିଦେବେନି ଲକ୍ଷପତି ହେଇଗଲେ ବୋଲି, ଆପଣ ଏଇଠି କହିବେନି ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ସଫଳଟା କେବଳ ହେଇଛି ପଇସା ଦେବା ହିଁ ସଫଳ। ସ୍କିମ୍ ସଫଳ ହେଇନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି। କଥାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଉଟା ଘଣା ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ମଧ୍ୟ କଥା ଆସୁଛି। ଏଇ 2 ବର୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାଧିକ କିସ୍ତିରେ ଏକାଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ତା ମାନେ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି ଜେନେରାଲି ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ରାଜ୍ୟର ଦେଖିବା, ତାହା ସେଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି କି? ତାହା ଅର୍ଥନୀତିର ଛାତ୍ରମାନେ ଏବଂ ବିଶାରଦମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ। ମୋ ମତରେ ତାହା ହୋଇନାହିଁ। ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ତାହା ହାସଲ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ହେଇନାହିଁ, ଟଙ୍କା ମିସୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇଛି। ଇଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରେ, ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଥିଲା ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ବା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ହୁଏ, ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର 300 ୟୁନିଟ୍ ମୋଦି ଦବ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜଲି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିକି କହିଥିଲେ ଭତ୍ତା 3000 ହବ। ଭିଡିଓ ଚାଲୁଛି ଏବେ ଭିଡିଓ ଚାଲୁଛି। ଘର ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କଥା କୁହାଇଥିଲା ଏଇ ସବୁ କଥା କୁହାଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଇଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କୁହାଇଥିଲା 2 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଉଟା ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଭତ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଜୁଳି ଘର ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛେ? ପ୍ରଥମ ଉଠେଇଲେ ବିଦ୍ୟୁତ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ସେ ଭିଡିଓ ଏବେ ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଏବେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଆମେ ମାଗଣା ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଦେଲ ତୁମେ ମାଗଣା ଦେଇନା ଲୋକ ସେ ଯାହା ଜାଳୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା କଥା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଭାରି ହସିବାର କଥା ଏତେ ବିଫଳ ଏମାନେ ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ଇଏ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାର ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ସେତେବେଳେ 3500 ଦେବେ ବୋଲି କହିକି ଆସିଥିଲେ ଏଇଆ ତ 3500 ଦେବେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ବି କହି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କାଟେ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ସେ 1000 ଏବେ ବି ଅଛି 1000 କେବଳ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଉମାନେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୋ ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 83 ବର୍ଷ ସେଇ 1000 83 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। 83 ବର୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୋ ରେକର୍ଡ ଅଛି 83 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଏବେ ବି 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି 80% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସେ ଟଙ୍କା 1200 ପାଉଛି। ଭତ୍ତା ତୁମେ 3 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ ଭତ୍ତା ଦେବ କ'ଣ ବଢ଼େଇବ କ'ଣ? ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ 3 ମାସର ଭତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ। ମୋ ଯେଉଁଠି ରହେ ଗାଁରେ ଗଲେ ମୋ ପଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଖୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତି ଖୁଡ଼ି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଚାଚୀ ଖୁଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଭତ୍ତା 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ମେଡିସିନ କିଣିକି ଖାଆନ୍ତି। 1000 ଟଙ୍କାରେ କି ହାର୍ଟ ମେଡିସିନ ଯାହା ତ ହେବ ମୂଳରୁ ତ ନାହିଁ ରୋଜଗାର ତ କିଛି ନାହିଁ ପୁଅର ବି ଖାସ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ ବଞ୍ଚିବ ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଖାଇବ କିଛି ତ ହେବ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ 1000 ଟଙ୍କାରେ 3 ମାସ ହେଲା ନାହିଁ ସେ ଔଷଧ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଜିକା ଖବରକାଗଜ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ମିଳିଲାନି ବୃଦ୍ଧା ଜୀବନ ହାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଡେଲି ବାହାରୁଛି ଭିଡିଓ ବି ଆମେ ପକେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ବାହାରୁଛି 10-15 ଦିନ ମଇ ମାସ ହେବ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରୁଛି ହେବ ଯୋଉ ଲୋକର ସମୁଦାୟ ସମ୍ବଳ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଆଜି କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ତାର ପୁଅ ନାହିଁ ଝିଅ ଥିଲା ବାହା ହେଇଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ବିଧବା ଭତ୍ତାଟେ ପାଇକି ଚଳୁଛି ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ 3 ମାସ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଯାହାର 1000 ଟଙ୍କା ହିଁ ସମ୍ବଳ ତାକୁ ଆପଣ 3 ମାସ ବନ୍ଦ କରି ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ଆପଣ ଆଗ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ସରକାର କ'ଣ ସଫଳତା ଆପଣ ଗାଉଛନ୍ତି ଏଠି? ଭତ୍ତା ଆମେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଇଜ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମର୍ସି ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ 21 ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଡିଟେଲ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ତା ଅର୍ଥ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସେ ବଞ୍ଚିବ ଏଥିରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟୁ ଲାଇଫ୍। ସେତେବେଳେ ଆପଣ 3 ମାସ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଫଳ କରିଛୁ ଆପଣ କ'ଣ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ତ ମାପି ସାରିଲେଣି ଲୋକ ତ ମରୁଛନ୍ତି ଡେଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ମାନୁଆଲି କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ବାହାନା ବନେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଭତ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟୁତ ଭତ୍ତା ପତ୍ରରେ ଘର ମିଳିବା ଘର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ତାକୁ ପକେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପତ୍ରିକାରେ ସେଇ ଅନୁଭୂତି କେବଳ ହାଉ ଦିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରନିଂ। ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବାଂଶପାଳ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ତା ଅଧୀନରେ ହେଉଛି କୋଡ଼ିପୋଷା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ହେଉଛି କୁଣ୍ଢେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଁ ତାର ଜୁଆଙ୍ଗ ସାହିର କଥା ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି କେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି। ସିଏ ଗାଁରେ ଟିକିଲି ଜୁଆଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ବିଧବା ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି ତା ଶ୍ୱଶୁର ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ବିଧବା ବୋହୂ ବିଧବା ଛୁଆ 2ଟା ଜଣେ 7 ବର୍ଷର ଜଣେ 5 ବର୍ଷ 2ଟି ସାରା ଝିଅ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପବନରେ ତା ଛପର ଉଡ଼ିଗଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହିଲା ଯେ ମୋ ଛପର ଉଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଏଠି ଚଳିବି କେମିତି। ଆମେ ତା ଉପରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ କଲୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡିସି
कलेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट पीआर डिपार्टमेंट ना एनपीआर सॉरी पीआर एंड डीडब्ल्यू सब जनइल कलेक्टर को जनइल केही शुणिले नाही ता छप्पर मरामती हो पारा ना ताको पॉलिथिन खंडे मिलला नहीं एवं शेष तार जो भत्ता टंका थिला को पर घरे मजूरी 2 दिन करिथिबो सी से 5,000 टका खर्च करी से छप्पर मरामती कला 15 दिन पर पुणी बतास उड़े नेला पूरा कंप्लीटली नो रूप किछि नाही छप्पर बोली किछि नाही जहाँ एजबेस्टस पूरा उड़ी की चूरमार है तले पड़ी मुझे वीडियो बनाई आज्ञा सेटा हमर ओडिशा पत्रिका ता ऊपर पुणी आथरे खबर प्रकाश कर ता ऊपर पुणी खबर प्रकाश कराला जे एई बढिया परिस्थिति थिला केही सुनिले नाही निज पैसा रे मरामती कला पुणी बतासरे उड़ी गला एबे छप्पर जमा नाही छुआ पिला धरिकी से रही पारुनी बाप घर को 20 किलोमीटर दूर कोड़ी पैसा को पड़ेगा तथापि पॉलिथिन खंड दिगला छप्पर मरामती करालानी सेठू पलैला पुणी जिते बड़े आम तापर खबर प्रकाश कलु तार आबसेन्स रे जिला प्रशासन गोटे पॉलिथिन ता बारंडा को फोपाड़ी दे पलैला तापर रिपोर्ट बनाला जिला प्रशासन रिपोर्ट बनैला जे आम ताको पॉलिथिन दे दीचु घर भी दे दीचु से स्त्री लोक घर ताको मिली बोली जाने नहीं अनपढ़ स्त्री लोक विधवा आदिवासी लोक पैसा आसीची बोली जाने नहीं आपण गोटे कथा को बुझंतु आग आपण सब किछि डिजिटल बनै देले हेबो नै आपण डिजिटल मेसेज को पढ़िबा को से लोक योग्य होई दिवा दरकार आपण ता मोबाइल रे कोन मिल हेउची पळै आसी से किन बुझिबो ताको एटा कोनटा हला मेसेज आसिला कि तार पैसा कटि गला कि गोटे फोटो आसिला कौन से देखिबो कौन जानिबो से अनपढ़ स्त्री लोक विधवा लोक आदिवासी निपटम अफसर अछि से पढ़िबो केमति ता मोबाइल को टंका आसीची नाइन नु आसीची ताको केही आसिकरी कहिनी तो घर तते टंका मिलिची एटा वर्क ऑर्डर ने घर बना केही कहि ना ताको जतले हम पचारिलु कहले मु जानि ना हेबो केमति आगे आपण भुवनेश्वर दिल्ली रे बसी कि कहि हम सब डिजिटल कर दो से लोकटा डिजिटल बुझुतिले तो जी मेन हिताधिकारी जहाँ पाखे योजना पहुँचा दरकार सी जदि से व्यवस्था विषय अज्ञ ताले से व्यवस्था करके लाभ तापर आउडी बुझंतु ता सासु जो घरटारे रहे आ गोटे बखरा घर रहे टाइल घर से 50 टाइल भांगी से कोठी बसुथबो उठुथबो भगवान को जना से गुंजी है कि को कोण रे गोटे गुंजी है कि जीवन काटतो ना जदि बेसी वर्षा हला का घर जाई सोथबो आहुरी पिकेरेस कंडीशन आपण सेही परिवार शुणंतु सासु विधवा बहु विधवा सासु पाऊ नहीं भत्ता बहु पाऊजी भत्ता विधवा भत्ता यस सासु भत्ता पाऊनी मु ताको 100 टका देके आसिली कहला जे ने खाइबु जा खाइ दिस इज द सिनेरियो ये विकास आउ ये विकास थिला देखते तृणमूल जोटा हमर आदिवासी मुख्यमंत्री एवं आदिवासी अंचल कथा से कहउथले ई धारावाहिक भाबे रहिछि ए सरकार होंतु पूर्व सरकार होंतु धारावाहिक आमे कहनु जे ए कर दे आमे कहनु कस्टोडियन अछि तांकर दायित्व आमे कहनु जे किंतु एमाने कर देले जदि उत्सव केंद्रिक एते होउछि उत्सवर होउछि जदि उत्सवर श्रेय आपण करूछंती तेनु विफलतार से आपे आपे आपनक मथरे लागिवो एटा होछि साधारण कथा तापर नियुक्ति प्रसंग को आसीबा नियुक्ति प्रसंग को नेकी गोटे साधारण विचार होइछि व्यापक सरकारी चाकरी परसेंटेज देखले 1% 1.5% 2% सेथिरे बहुत कम लोक को नियुक्ति देउय किंतु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष नियुक्ति जोटा व्यवसाय करिया हो 1% सेही नियुक्ति रे राज्य रा आपनकर 4.5 लाख पदवी अछि ओडिशा सरकार किछि जो खाली थिबा पदवी 4.5 कोटी जनसंख्या पूर्ण करिया पे हम कहिथिले 4.5 कोटी जनसंख्या 4.5 लाख पदवी 1% व्हाट अबाउट रेस्ट फॉर यूथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहिछि नियुक्ति क्षेत्र रे सरकार बहुत डिंडिम पिटुछन जे हम बहुत सरकारी पदवी पूर्ण करू सरकारी क्षेत्र रे भी से पारि नाहंती हमें आर ऊपर भी डिस्कशन करचंदी आज्ञा यांको समय रे जत्ते विज्ञापन बाहरी जी आज्ञा सब रद्द हां मझिरे तो सब रद्द 11 मास रे 11 विज्ञप्ति रद्द होइतला सब रद्द ओएसएससी सब रद्द नहले केस रे हमें एसआई परीक्षा रो भी नै की गोटे काहे कि आपण का भा केतरा छाडी देले बाकी सब रद्द नहले नै माने कोर्ट मामला रे लटकी की पड़ी ये जो संख्या देखौचंदी जे आमे एते नियुक्ति देई देलु आपण देखिबे विधानसभा रे बोधे से उत्तर देइचंदी कि कोन मोर एक्जेक्टली आई कैन नॉट से इट एक्जेक्टली तार आपण देखिबे जे विगत सरकार समय रे जो विज्ञापन बाहर थिला आज्ञा से प्रोसेस है कि जो फलाफल बाहरिला ये होची सेही नियुक्ति तार नियुक्ति पत्र नुआ मुख्यमंत्री बांटिले तो आमे कहउचंदी जे से नवीन बाबू कोन आसिक बांटिबे ना कोन से कर दिले बोले तो सरकार ता कंटीन्यूअस प्रोसेस यस सरकार कंटीन्यूअस प्रोसेस जे अछि से बांटिबो कोन आज्ञा सर आमे जतले आलोचना करूचे हमर शासन रो मुख्य माने मुख्य कस्टोडियन होचंदी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हाथ में अनेक विभाग रही है साधारणतः सब राज्य में प्राय गृह विभाग निज हाथ में रखते हैं कि आम राज्य मुख्यमंत्री प्राय 6टी गुरुत्वपूर्ण विभाग निज हाथ में रखिंट ता भितर आईन श्रृंखला को लेकिन गृह विभाग अच्छी योजना एवं संयोजना विभाग हाथ में अच्छी साधारण प्रशासन अभियोग शुणाणी साधारण प्रशासन साधारण अभियोग सेटा हाथ में अच्छी जल संपद इरिगेशन हाथ में अच्छी आ गोटे प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस अच्छी आ सूचना लोक संपर्क विभाग भी सहित अच्छी तेणुक मुख्यमंत्री आम शुणुचे विभाग बारी समीक्षा हम ये हम आम जिते भिडियो शूटिंग करुचे से राज्यपाल जल संपद विभाग माने समीक्षा कर सारी तेणुक मुख्यमंत्री 6टी विभाग ओभरऑल लेकिन 2 वर्ष पूर्ति सरकारी नजर आईन आपड़ केमती देखुं जिते गुरु दायित्व रही आपन जमी कहले मुख्यमंत्री होचंदी चीफ कस्टोडियन सरकार मुख्य मुख्य जदि सरकार सबुठ बड़ मुख्य हेले राज्यपाल किंतु ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मुख्य मुख्य तेणु जी गुरु दायित्व रही ओभरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी तांकर सेते बेले को एते गुड़ाई विभाग पाखे रखार नथिला माने विकेंद्रीकरण हबार थिला देखिए आपण अर्थ विभाग भलिया गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाग तांक पाखे अछि जल संपद भी बहुत गुरुत्वपूर्ण विभाग ये रही तेणु मत कहीं लगुनि जे एते गुरु दायित्व तुलेवा भितर 6टा पुणी इम्पोर्टाट डिपार्टमेंट रो काम से ठीक भाव में हो पारुछि मत कहीं लगु अर्थ विभाग रे हमर गृह विभाग रे जने परामर्शदाता अछन प्रकाश मिश्र एक्स डीजी अर्थ विभाग रे सेमति कि परामर्शदाता नाहंते किंतु अरुण पंडा जे आईएएस थिले रिटायर्ड परे बदे स्टेट फाइनेंस जो कमिशन रो तार सदस्य अछंती किंतु एई दीटा विभाग जो रही विशेषकर अर्थ विभाग रे वर्तमान देखिबा हमर गोटे आर्थिक ये केंद्रीय अनुदान कमुची भत्ता दिया ही पारुनी गोटे आर्थिक विसंगति रोचे जोटा आपन जानिथिबे यही समय रे मुख्यमंत्री को जो अर्थ विभाग कौन एक दक्ष लोक देदेवा उचित कि गोटे दक्ष परामर्शदाता ये सब अनुभव कर कि दक्ष परामर्शदाता तो रही कथा जी भी थिले शाश्वत सार थिले से भारी दक्ष लोक थिले सी बे सीएम ऑफिसर तांको भाई मल्टीपल असाइनमेंट थिबो तांको भडिया लोकन को अर्थ विभाग रो काढीबा ठीक हेनी बोली कह जाय परिबो हां कह जाय परिबो किंतु आ गोटे कथा आपण देखिबे आज्ञा अर्थ विभाग ठीक काम करूची बोले भी लागुनी आपण जो रिव्यू तांकर हुए क्वार्टरली रिव्यू हुए एक्सपेंडिचर त्रैमासिक रिव्यू हुए से आपण देखिबे रिपोर्ट बाहर खबर कागज रे आपण देखिबे जे संतोषजनक एक्सपेंडिचर विभाग माने करि पारि ना कि प्राय विभाग आपण देखिबे लेस देन 50% खर्च करछन प्राय अधारु कम पूरा हां आगुरु भी आम रिपोर्ट देखी अधारू भी कम खर्च कर गोटे को विभाग गोटे मात्र विभाग से भत्ता भी माने जो एसएसपीडी सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग से केवल मोर देन 50% स्वाभाविक भाव ये भत्ता गुड़ा दे दिया होची लोकन को सेटा एक्सपेंडिचर हे जाउची सेटा सहित भी भत्ता 3 मास लेकी विवाद एटा बड़ सफलता तांका आज्ञा एटा 3 मास धरी जो विधवा भत्ता भिन्नक्षम भत्ता वृद्धा भत्ता ये मानक जो भत्ता 3 मास बंद कले ये गोटे बड़ सफलता हाँ यहाँ इतिहास मन रखियो से खातार जोड़िए न जोड़ी अलग कथा किंतु इतिहास ओडिशा इतिहास कहबो जे एमती गोटे सरकार थिला 3 मास धरिकी जो 1000 टंका ऊपर जो निर्भर करुले विधवा लोक वृद्धा जी औषधटा तांको भी आम देलेनी तेणु इतिहास मन रखिबो जे एमती भी सफलता सरकार खातार अच्छी आप देखिए ये जो कथा आप अर्थ विभाग कहते ये जो लेस देन 50% एक्सपेंडिचर होती तार आउ गोटे दिग मत लगुच जे एमाने करि पारि नाहंती नुहे परंतु वार्स डिपार्टमेंट करि पारि नै वाटर रिसोर्स करि पारि नै एमती कहले हेबनी सेतिकी पैसा तांको पाखरे नाही सेतिकी पैसा तांको पाखरे नाही तेणु से करि नाहंती पैसा थिला और से करि नाहंती ए कथा नुहे पैसा थिले निश्चित कर देथान किंतु पैसा आंको पाखे ना कहीं जब आप मूल को फेरवे जो बजेट लास्ट बजेट जो थिला एबेका कथा लास्ट बजेट जो आप देखिए से बजेट रे अबाउट 34% होची लोन 134 टका ऋण आसिले जाइए पैसा आसो पैसा आसिले खर्च तेणु ऋण बोधे मैंने आनी पारि ना ठीक समय तेणु विभाग को पैसा आसी ना
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିନି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ସେଠିକି ପଇସା ଆସିନି, ତେଣୁ ବିଭାଗକୁ ପଇସା ଯାଇନି, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଇଏ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିନି। ଯାହା ଯୋଜନା ସେମାନେ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏତିକି ବଜେଟ୍, ଏତେ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଏଇଆ ସ୍କିମ୍ କରିଦେବୁ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯିବା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କଥା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ସମ୍ପଦର ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? କାଗଜପତ୍ରରେ ଯାହା ଜଳ ସମ୍ପଦ ଦେଖିବେ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍, ଏ ବିଜେପି ଦଳଟା ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇରିଗେସନର କଥା ଆସିବ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲେଉଟେଇକି ଏମାନଙ୍କର ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଦିଟା ଦେଖିକି ଥିଲା ଅଛି 19 ମସିହାରୁ 24 ମସିହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଳସେଚନକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ 89% ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ତାର 89% ଜମିକୁ ଆମେ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିକି ଯେ ନା ତୁମେ 35% ବି କରିପାରିନ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି, ବାହାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 89% ଆମେ ଜଳସେଚନ ଦେଇଛୁ, ଏମାନେ ତ 35 ବି କରିପାରିନ। ସେଇ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ବାବୁ, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଜେ ଜଳ ସମ୍ପଦ। ଏବେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ? ଏବେ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର 89% ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନିଜେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋହନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ପାରିନାହିଁ। ତୁମ ଯଦି ଏମିତି ବୁଝୁଥାଉ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଝାଉଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆମେ ହତଭାଗ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଯୋଜନା ହୁଏ ସବୁ। ଯୋଜନା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୋଜନାଟା ସେଇଠୁ ଅନୁମୋଦନ ହୁଏ। ଆପଣ ଯୋଜନାଟା ଯଦି ନୂଆ ଯୋଜନା ସେଇଠୁ ଅନୁମୋଦନ ହେବ, ତାର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଯାଇକି ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଯିବ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ, ସିଏ ବି ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେତିକି ସମୟ ବି ତାକୁ ଦେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଆପଣ ଏତେ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ 6ଟା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋର ଦେଖିବାରେ ଯାହା ଅନୁମାନ ମୁଁ କରୁଛି, ଦେଖୁଛି ରେଗୁଲାର, ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି INPR, ସୂଚନା ଲୋକସେବା। ଡେଲି ଫଟୋଟି ଛାପୁଛି, ଡେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଲ ରକମର ଫଟୋଟା ଛାପୁଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ କୁଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଫଟୋଟି ବାହାରୁଛି, ଫାଳ ବାହାରୁଛି, ସବୁଦିନ ବାହାରୁଛି, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ରୁବେନ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଦିଲ୍ଲୀର କୌଣସି ପତ୍ରିକାରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରୁଛି, ପୂର୍ବ ସରକାର ବି ବାହାରୁଥିଲା, ନାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଭାଗଟା ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ବାହାରୁଥିଲା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ 2 ବର୍ଷ ମାନେ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଆପଣ ଶାସନକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ଏଇ ସରକାରର, ଆଉ 12 ମାସ ପରେ କ'ଣ ମେଜର ଚେଞ୍ଜ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଲ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇ ଯେତିକି ବିଭାଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବିଶେଷ କରି ଫାଇନାନ୍ସ, ଇରିଗେସନ, ଏସବୁ ଉପରେ କ'ଣ ମେଜର ଚେଞ୍ଜ ନିହାତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆପଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା ହେବ ହେଇନି ତ, ମାନେ ତ ଆମେ ତ ତାକୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛେ, ନିହାତି କ'ଣ କୋଉ 2-3ଟା ପଦକ୍ଷେପ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ତ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ। ସିଏ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱକୁ ମନିଟରିଂ କରିବ, ଠିକ୍ ଯେତିକି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେତିକି ଲୋନ୍ ଆକଳନ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆଣିବେ, ଏବଂ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭାଗକୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପଇସା ଦେବା କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାବଧାନ ହେଇଥିଲା ବଜେଟ୍ରେ, ସିଏ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନିଟରିଂ ହେବା କଥା। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଜଳସେଚନ। ତେଣୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ 80%ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସି 70% ହେଇଗଲେଣି ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା। 70% ଲୋକ ଯେଉଁଠି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟି କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଜଳସେଚନ। ବିନା ଜଳସେଚନରେ ଚାଷଟି କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଜଳସେଚନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ହେଇଛି? କାଗଜ, ଆପଣ କହିଲେ ଭଳିଆ କାଗଜପତ୍ରରେ 89 ହେଇଛି ନା 50 ହେଇଛି ନା 35 ହେଇଛି? ତେଣୁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବା କଥା। ଆଉ କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହିକି କେଉଁଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି
ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କେଉଁଠି ଜଳସେଚନ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାମ କରୁନି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏ ସବୁ ରିଭ୍ୟୁ ହେବା ଦରକାର। ଖାଲି ଏଇଠି ବସିକି କାଗଜପତ୍ର କଲେ ହେବନି। ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖିବା କଥା ଗୋଟେ ବନ୍ଧଟେ ଅଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ 500 ଏକର ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ଉଥିଲା, ସେ ବନ୍ଧଟା ଆଜିକା ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କି ତାର ଲିକେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, କି ପୋତି ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ରହୁନି। ତାହେଲେ ସେସବୁ ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି, 500 ଏକର ଖାତାରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ହେବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ 500 ଏକରକୁ ଜମି ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି ନା ପାରୁନି? ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ନେଇକି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଏସବୁ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ଅଛି। ଆମେ ତାପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏସବୁ ବହି ତ୍ରୁଟିକୁ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍, କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଇଞ୍ଜିନ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହିଲି ସେଟା ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍, ସେଇଟା ଦୁଇଟା ପଛକୁ ପଛ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟ୍ରେନରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପଛପଟେ କ'ଣ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ସେଇଟା ବୁଲିକି କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯୁଆଡ଼େ ବନ୍ଧା ହଉ, ସେ ଦୁଇଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇଠି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଅବଦାନ। ଜଣେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମହାଶୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ସିଏ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କିଏ ଜାଣି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କି ନାହିଁ ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବହୁଦିନ ତଳେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜେନେରେ ଅନେକ ଦକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଇଏ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ତ, କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ। ସେ ତାଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଥିଲା, କୋଇଲା ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପରି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ, ଏଥିରେ ସିଏ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନିଜ କଥା କହିବି, ମୋ ଝିଅ ଜେଏନ୍ୟୁରେ ପିଜି କରିବାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲା, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇପାରିଲାନି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା, ତାକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା, ସେଣ୍ଟର ଆଲର୍ଟ ହେଲା, ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଉଛି ଯେ ହଁ ଏଇ ପିଲାର ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନେଇକି ଗଲା ହଲ୍ ଭିତରକୁ, ତା ନମ୍ବର ମିଳୁନି। ସେ ଛୁଆ କାନ୍ଦିକି ବାହାରି ଆସିଲା, ଏବଂ ସେମ୍ ଡେରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ବି କଲୁ, ମେଲ୍ ବି କଲୁ, ନୋ ରିପ୍ଲାଏ। ଆପଣ ଏ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ନିଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଘୋଟାଲା ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଘୋଟାଲା, ସିବିଏସ୍ଇ ଖାତା ସାଂଘାତିକ ଘୋଟାଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବାବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ, ୟୁନିଟି 8 ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ସବୁ ସିଆର୍ପିରେ ଅଛି, ଆପଣ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି, ବିଜେପି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି, କଲେଜ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ରାଜଧାନୀ କଲେଜ, ବିଜେପି କଲେଜ, ଆପଣଙ୍କର ଶହୀଦନଗର ଯେଉଁ କଲେଜ, କେତେ କଲେଜ ଅଛି। ଏଠି କେଉଁଠି ସେଣ୍ଟର ହେବନି, ନିଟ୍ ନେଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଠି ହେବନି। ଇଏ ସବୁ ଆଉଟସ୍କାର୍ଟ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ, ସବୁ ଅନାମଧେୟ ଜାଗାରେ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ 15 କିଲୋମିଟର 12 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ସେ ସେଣ୍ଟର ପାଇବେ। ଏଠି କାହିଁକି ହେଇଛି? ଏ କଥା ବାବୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି? ନା ଡିଏଭିରେ ହେଲେ ଗଫଲତି ହେଇପାରିବନି, ପକେଟକୁ ମାଲ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅନାମଧେୟ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଅଛି, ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛି, ସେଠି ଧରାଧୁରିଟା ହେଇପାରିବ। ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫେଭର କରିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପକେଟକୁ ଯିବ। ଇଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶକୁ। ଏଇଠି ତ ଗଣ୍ଡଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତ ମାଇନର ମିଷ୍ଟେକ୍ ବୋଲି ସେ କହିଦେଇଛି। ନାଇଁ, ଯାହା ତ ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛ, ସେ ତ ଯାହା ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି, ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଗଲେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଏନି, ବର୍ଷରେ 100 ଦିନ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିବ, ସେ ପାସ୍ କରିଛି ମାଟ୍ରିକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ 100 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିବ, ସେ କିଛି ଜାଣେନି, କୌଣସି କିଛି ପାଠ ସେ ଜାଣେନି, ବଟ୍ ସେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବହି ତ୍ରୁଟି କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ପାସ୍ ହାର ବୋଧେ ବହୁତ କମ୍,
45 ରୁ ହଁ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ 55% ହୁଏ, ମନେ ନାହିଁ, ରହିଥିବ। ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ପାସ୍ ହାର 65 ରୁ 70 ଭିତରେ। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସେତେବେଳେ, ଆମ ବେଳେ ଏତେ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ ହାର 90। ହଁ, ସେ 90 ଏଇଆ ସ୍କୁଲ 365 ଦିନରୁ ସ୍କୁଲ ସେ 100 ଦିନ ଯାଇନି, ବଟ୍ ସେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି। ସେ ପିଲାଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉନା, ସେ ପିଲାଟାକୁ ଗଣ୍ଡସାର ଡାକିକି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ଉତ୍ତର କରିବ, ଦେଖିବା ହେଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମାନେ ପିଲାଟା ପାସ୍ କରିଗଲେ ହେବନି। ପାସ୍ ହାର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହାର, ସେ କ'ଣ ହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ପିଲାଙ୍କୁ, ଏପରି ପିଲାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରେଇକିରି ସେ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ପିଲାଟି ଯଦି ଖାଲି ପାସ୍ କରିକି ପଳେଇବ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଯଦି ତା ଦେହରେ ଲାଗିଯିବ, ସେ କାମ କରିବନି କି ଆଉ ପାଠ ବି ଚାକିରି ବି ପାଇବ, କୌଣସି ସ୍କିଲ୍ ତେଣୁ ତାର ତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ଚାକିରି ପାଇବନି, କାମ ବି କରିବନି, କାହିଁକିନା ଜିନ୍ ଲାଗିଗଲାନି। ସେ ପାଠ ପଢ଼େ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିଗଲା ନା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ହେଇଯିବ, ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ହେଇ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଲାଗିଗଲେ ସେ କାମ କରିବନି, ଚାକିରି ବି ପାଇବନି, ତାହେଲେ ହେବ କ'ଣ? ସିଏ ଏ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଭୁଲ ରହିଲା। ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ରୋଟି କପଡ଼ା ମକାନ, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟିଏ ଭଲ ସାର୍ଟଟିଏ ପିନ୍ଧିବାକୁ କେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପେଟଟା ଆଗ ପୁରିବ। ପେଟଟା ପୁରୁଥିବ, ଏଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କଥା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆମେ ବେଶୀ ବୁଝିନା। ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ଆଜ୍ଞା ରୋଟି ପେଟଟା ହେବା ଦରକାର, ପେଟଟା ପୁରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାକି କଥା ବାହାରିବ। ପେଟଟି ପୁରିବ, ଘରଟିଏ ହେବ, ଛପରଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଲେ ତ ବସିବେ, ଆଉ କପଡ଼ା, ତାପରେ ଯାଇକି ଭଲ କପଡ଼ା, ଭଲ ପାଉଡ଼ର, ଭଲ ସ୍ନୋ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପାର୍ଲର ଏସବୁ ଚାଲିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ଦେଖୁଥିଲି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭତ୍ତା ମିଳିଲାନି, ବୃଦ୍ଧା ଜୀବନ ହାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଧିକ ଘଟଣା। ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଗାଁରେ ଥିଲି, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ରିଲେସନ୍ ବି ହେବେ, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ସିଏ ପ୍ରତି ମାସ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା, ସେଇଥିରୁ କିଛି ପଇସା ସେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ତା ପୁଅଙ୍କର ବି ସେମିତି ଭଲ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଯେ ଔଷଧ, ଏତେ ପଇସାର ଔଷଧ କିଣିକି ସେ ଦେଇପାରିବ, ତଥାପି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ 1000 ଟଙ୍କା 3 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ପଇସା ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ, ଔଷଧ ଖାଇବେ କେମିତି, କେତେବେଳେ ହୁଏତ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭେଟ ହୁଏ, ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଭେଟ ହୁଏ ରାସ୍ତାରେ, ସିଏ ବିଧବା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ 2ଟି, ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ଏକାଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ 1000 ଟଙ୍କା ହିଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ, ସେଇଟା ବି 3 ମାସ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ମୋ ଭତ୍ତା ଆସୁନି, ମୋ ଭତ୍ତା ଆସୁନି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ନାଇଁ, ସରକାର 3 ମାସ ହେଲା କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତ ତୁମକୁ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆମକୁ ଜଣାନି, କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ମୋହନ ବାବୁ କହିବେ ନା, ଆଉ ନହେଲେ ଗଣ୍ଡବାବୁ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର, ସିଏ କହିବେ, ଆମେ କେମିତି କହିବେ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। 3 ମାସ ଧରିକି ତୁମେ ଭତ୍ତା ଦେଉନ, ବୁଝିବା ଦରକାର, ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ନାଁରେ, କେମିତି ହେବ? କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇପାରିବାନି? କ'ଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଚାଉଳ କ'ଣ ତୁମେ ଦେଇଦେଉଛ ମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ନା କ'ଣ? ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଇଦେଉଛ କି? ଚାଉଳ ତ ତୁମେ ଟ୍ରକରେ ପଠାଉଛ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛ ଓଜନ କରିକି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପଇସାଟା ରିଲିଜ୍ କରିଦେବ, ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲା ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ, କିଛି ଲୋକ ତ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଏଇ ଘଟଣା ତ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିହେବ, କାହିଁକି ହେବନି, କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯଦି କହିବା ସଚିବାଳୟ କଥା, ଅଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ଫାଇଲ୍ ହେବନି, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଇଏ। ଆଜି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଶ୍ୱାସ ଚାଲୁନି, ତେଣୁ ଫାଇଲ୍ ହେବନି, କେହି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେନି, କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିବନି, ଏମିତି କହିହେବନି। କାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କାଗଜ କଲମ ନାହିଁ, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଲେଖିପାରିବାନି? କି କଥା। ଆମେ କ'ଣ ବଜାର ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ପଇସା ଡିଜିଟାଲରେ ଦେବାକୁ? ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଘର, ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ। ସେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଗାଁ ମୁଁ ସବୁ ଯାଉଛି ରେଗୁଲାର, କୁଣ୍ଢେଇ, ଘୁଙ୍ଗି, କଅଁସ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଥ ସବୁ ବର୍ଷା ପାଣି ମାଡ଼ ହେଇକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ସେଇ ଘରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ସଫଳତା? ଭତ୍ତା ଦେଇପାରୁନ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନ, ମେଡ଼ିସିନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସେଦିନ ଆମ ବଗିଚାରେ ଜଣେ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲା, ତା ମାଆ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଘରେ, କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହିଁ।
गोटे झीटे अविवाहित झीटे घर अच्छे माँ पारालीसीस आदिवासी लोक मो नाम एरिया तेणु कौन सफलता कहीं बुझिपारे जब आप मिनिमम आवश्यकता पूरण करें आपड़ कहते आम ये गोटे ओभरब्रिज करदेलु से गोटे कोठा बनईदेलु ये तो स्नो पाउडर भाया कथा आप पेट को दे पार मुह को विकास नहीं विकास नहीं नहीं पेट को दाना नहीं आज्ञा मुंड उपर छपर नहीं आपड़ ये कहे आम गोटे देदेबू अस्मिता भवन कौन झरब लोक खाइबे ना आज्ञा आप देखुले 2 वर्षर सफलता को लेकिन सरकारी नजर केमती देखा सफलतार विकास केमती कागज पत्र विकास आउ वास्तव विकास भितर केते फरक रही आम पुणी देखा आउ एक एपिसोड रे एक नुआ प्रसंग नहीं से पर्यंत नमस्कार धन्यवाद।